ҷаҳон як лаҳза сарафрозӣ бошад, сарафрозию пас сарбозӣ бошад. Бисанҷидам саропо зиндагиро, ҳама худсӯзию худсозӣ бошад. ҳама кори ҷаҳон андар ҳисоб аст. ҳама кори ҷаҳон андар ҳисоб аст. савол инҷосту ҷои ҷавоб аст. нахуст аз бозу печи гаҳвора, бидонистам насибам печу тоб аст. бале, ассалому алайкум бинандагони кироми муҳтарам, мухлисони барномаи адабии Шоми Самарқанд. шумораи навбати барномаи дӯст доштаи шумо боз ин бегоҳ меҳмони хонаводаи шумост ва пеш аз оғоз намудани барномаи имрӯза мехостем як чизро қайд намоем ки аз ҳамин рӯз эътиборан барномаи мазкурро ҳар дуи моҳ, яъне шаҳру арора ва манканина гирифта мебарем. дар тӯли зиёдтар аз 2750 солагии мавҷудияти худ самарқанди кӯҳан, самарқанди қадим бисёр воқеа ва ҳодисаҳоро аз сар гузаронидааст. мо дар барномаҳои оянда дар бораи урфу одат, расму русум, дар бораи масҷиду мадрасаҳои Самарқанд каме ҳам бошад маълумотҳои хуберо ба даст оварда манзури шумо мегардонем. ва имрӯза барномаи мо бошад дар бораи музеи таърихи Самарқанд, аниқтараш дар бораи кофтукобҳои археологие ки дар он ҷо дарёфт намуданд ва манзури мову шумо гардонданд мебошад. маълумотон ки дар ҷониби мавзеи Галоосиё, ҷониби Улуғбеки Самарқанд, музеи таърихи Самарқанд ҷой гирифтааст ва ҳар боре ки мо бо гурӯҳи эҷодӣ ба он ҷо меравем, як маводи навро ба даст медарорем. ин дафъа ҳам мо бисёр ҳам як наворҳои ҷолиби диққатро оид ба саҳифаҳои зарҳалини таърихи Самарқанд ба даст даровардем ки ҳамонро ба диққати шумо ҳавола мекунем. бояд ҳаминро гуфт ки баландиҳои Афросиёб яке аз ҷойҳои диққати Самарқанд ба шумор меравад. ҳоло мехостем як ҷоя тамошо кунем. биёед тамошобинони азиз, мо ҳамон наворҳоро ба диққати шумо ҳавола мекунем. мана боз акои Мамарасул манро яка ба назди музеи таърихии Афросиёб фиристоданд то ки ман маводҳоро ҷамъ намоям, ба диққати шумо бинандагон ҳавола созам. хай бигзор акои Мамарасул дар он ҷо бо корҳои монтажии худ масруф бошанд. мо бошем якҷоя биёед бо шумо ба ҳамин музей медорем то ин ки бифаҳмем боз як саҳифаи навро аз саҳифаи таърихи Самарқанди қадим. имрӯз мо дар бораи расмҳои девории Афросиёб ки дар тамоми олам машҳур аст сухан меронем. соли 1965 тамоми олами фанро, олами илмро як хушхабаре фаро гирифт. яъне археологҳои мо аз зери замини Самарқанди кӯҳан як сарои ҳокими ҳамон давраро кушоданд ки дар он дар девори он расмҳо кашида шуда буд. ин расм бо маҳорати рассом, бо услуби рассомӣ, бо рангу худ, рангу рӯбори худ бисёр ҷолиби диққат аст. беҷиз не ки вақте ки президенти мо соли 1993 ба Франсия сафар карда буданд, дар вақти маросими қабул президенти ҳамонвақтаи Франсия Франсуа Миттеран гуфта буд соли 660 асри мо рассоми бузурге ки номаш ба мо маълум нест, чунон як расми бузургеро кашидааст ки он дар бораи аз тарафи ҳукмрони суғд қабул кардани сафирхои хориҷаро акс мекунад. дар он агар ҳар касе ки онро тамошо мекунад, сафирхои сулҳ ва бародариро гӯё ки мебинад. шумо аз авлоди мероскори ҳамон авлодҳо ҳастед, гӯё ба президенти мо муроҷиат карда гуфта буд. мана бинед чӣ хел президент як давлати хориҷӣ чӣ хел баҳои баланд дода истааст ба ин расм. ин ҳамин расми деворӣ аз ҳамон ҷои ёфт шудааш аз тарафи олимон бо маҳорат бурида гирифта аз девор онро махсус кор карда шуда ба боли он ҳозир оварда дар он ҷое ки ёфт шуд, дар музеи ки мо Афросиёб меномем, дар ҳамон ҷо ҳозир маҳфуз аст. Заира Зубайдуллаева ҳозир ходими калони илмии ин музей ба шумо нақл карда медиҳанд.
музей таърихи Самарқанд яке аз музейҳои машҳуртарини Ӯзбекистон мебошад ки дар ин ҷо дар вақти кофтукови археологӣ аз шаҳри қадими Афросиёб яъне Самарқанд номи қадими Самарқанди бостонии моҳон Афросиёб мебошад. Афросиёб дар ин ҷо дар шаҳри қадими Самарқанд Афросиёб ҳаёт 21 аср давом мекунад. яъне таърихи Самарқанд 2750 сол таърих доштагӣ ҷой истодааст. Асосии ҳамин чизҳое ки дар вақти кофтуковӣ археологӣ ёфта шудааст, далелҳои ашёвӣ дар экспозитсияи музей ҷой гирифтааст. яъне ин чизҳое ки мо дар экспозитсияи музей ҷой гирифтанд, инҳо эн чизҳои қадимӣ, қиматбаҳо чизҳо мебошанд, ашёви далелҳо. ва яке аз машҳуртарин ашёви далелҳое ки аз дар вақти кофтукови археологӣ ёфта шудааст, ин суратҳои деворӣ мебошанд. суратҳои деворӣ дар асри ҳафтум. барои чӣ ин деворҳоро мо машҳур мегӯем? яъне барои чӣ ин деворҳо яке аз ашёви далелҳое ки мегӯем қимати баланд доранд, ин асл нусхаи асл мебошад. ҳукмдори Самарқанд Вархуманд буданд. подшоҳи Самарқанд, ҳукмдори Самарқанд Вархуманд ном доштанд. ва ин деворе ки ман ҳамин дар қаср истодем аз 4 девор иборат. яъне якум девор, ин девори марказӣ ҳисобида мешавад. ин девор девори ғарбӣ. дуюм девори ҷанубӣ. сеюм девори шимолӣ ва чорум девори шарқӣ мебошад. мо ба шумоён яке аз деворҳои машҳуртарини ин сарой ин девори ғарбӣ мебошад. ва бо шумоён мо ҳозир ҳамин деворҳои мазмун маънои ин деворҳо бо шумо шиноса мешавем. шоҳ Вархуманд яке аз ҳукмдори Самарқанди ин машҳур номдор ҳукмдорҳо буд ки шоҳ Вархуманд яке аз манбаъҳо ба нигоҳ кардан ба ин подшоҳи сулҳпарвар буда ки барои ҳамин ҳам дар ин деворҳо мо ягон хел нишонаи ҷангро намебинем. фақат дар ин ҷо масалан девори ғарбӣ дар ин ҷо сафирон тасвир карда шудаанд. сафироне ки аз ҳар як мамлакат омадагӣ сафирон тасвир карда шудаанд. ва дар маркази ин девор шоҳ Вархуманд истодааст. мана тасвири ӯро мо ба ин тахмини археологҳо дида истодаем. лекин яке аз марказии фигураҳое ки мо гуфта истодаем шоҳ Вархуманд дар марказ ҷой гирифтааст. тасвири ӯ то даври моҳон расида наомадааст. акнун рассоми қадимӣ дар ин ҷо барои чӣ асосан сафиронро тасвир кардааст? барои чӣ? барои он ки шаҳри Самарқанд аз қадим мо медонем ки шаҳри Самарқанд маркази болои роҳи Абрешим мебошад. ва дар ин ҷо рассом аз ҳар як шаҳар мамлакат омадагӣ сафиронро тасвир кардааст. масалан дар қисми тарафи чап аз Тошкент омадагӣ элчиҳо сафирон, яъне номи қадими шаҳри Тошкент ин чоч мебошад. шош, яъне шошиҳо тасвир карда шудаанд. дар марказ бошад сафирон аз Хитой тасвир карда шудаанд. ҳамин чизро мо дар унҷо дида метавонем. ҳамин чизро мо дар инҷо дида метавонем. мана ӯлкаи шош омадагӣ элчиҳо, яъне аз Тошкент омадагӣ элчиҳо. ғайр аз ин яке аз ҳамин деворҳои мазмун маънои ин деворро тасдиқ мекардаги чизе ки мебошад, ин бо забони суғдӣ навишта шудагӣ навишт мебошад. пеш аз забт кардани Самарқанд арабҳо забони суғдӣ яке аз асосии забон ба ҳисоб меравад. барои ҳамин ҳам дар ин ҷо аз 16 сатр иборат забони суғдӣ навишта шудагӣ навиштаҷот мебошад. дар ин ҷо навиштаҷотро хондааст ягон кас? ин навиштаҷотро олими рус аз Санкт Петербург мебошад ки номи он кас Лившиц мебошад. ан ҳамун кас аз тарафи Лившиц ин навиштаҷот тарҷима карда шудааст. яъне дар ин навиштаҷот
شاه ورخمند رو نام شاه ورخمند در اینجا ذکر کرده شده است. غیر از این در این نوشته شد از هر یک مملکت اومدگی سفیران گپ‌های آنها در اینجا نوشته شده است. مثلا از کشوری چغانیان اومدگی الچی، یعنی از سرخندریا اومدگی الچی ها. غیر از این از کشوری شاش یعنی تاشکندی ها اومدگی سفیران گپ‌های آنها نطق‌های آنها در اینجا نوشته شده است. این اساسی مضمون معنی این دیوار رو با ما شده میداده که چیز انا همین زبانی سعودی نوشته جات می باشد. در اینجا 4 پرسوناژ رو دیده ایستادیم. اینها از خطای آمدگی سفیران می باشند. چونکه برای چی سفیران خطای؟ چونکه اینها رو چیزهای لباسهایی که اینها پوشیده ایستادن یعنی رسم تصویر کرده شده است. با همون زمان بوده که سر و لباس آنها جدا موافق می باشند. مثلا کلاه‌های آنها کلاهی سیاه پوشیده است و لباس‌های دروازی خلط‌هایی که در زرد رنگ دارند و غیر از این اینها را که شما دیده ایستاده ایتون در هر یک دست این سفیران مخصوص تحفه ها کردی با نزد شاه سمرقند تشریف آوردند. غیر از این من در اینجا باز 2 کس تصویر یافته است. اینها باشند از پادشاهی ترکان، خانگری ترکان می باشند، دلالت می دهند. و باز یکچند سفیرهای دیگر رو ما در اینجا دیده ایستاده ایم. این سفیرانی که ما با شما دیده ایستاده ایم اینها از سفیرانی که از کوهستان آمدگی سفیران می باشند. برای چی؟ برای اون که این تصویر آنها در اینجا از این سفیرانی که ما دیده ایستاده ایم فرق میکنند. برای چی؟ برای اون که سر و لباس های آنها دیگر خیلی می باشند و سفیرانی که در اینجا 3 سفیران تصویر کرده شدند در دست آنها با پوست حیوان در اینجا تصویر خود رو یافتند و با همین ما از همین چیز میفهمیم که این سفیران از کوهستان آمدگی باشند. در از کوهستان گوییم از کدام کوهستان؟ مثلا از پامیر آمدگی باشند یا اینکه از تیبت آمدگی سفیران باشند. عجب نه. غیر از اینها یکی از اساسی سفیرانی که ما دیده ایستادیم اینها از کره آمدگی سفیران. برای چی ما در اینجا از هر یک کشورهای این بزرگ کشورها در اینجا سفیران تصویر یافتند؟ برای چی؟ برای اون که سمرقند باستانی ما از قدیم از ازل با همسایه های خود در علاقه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی علاقه بود. در این رسم ها عکس سفیر کره نیز نشان داده شده است. به سبب نیست که وقتی که مای سال 2009 پرزیدنت کره جنوبی جناب بک تشریف آورده بود به سمرقند، او هم با همراه سروری ریسپوبلیکای ما به همین موزه آمده همون صورت عکس سفیرهای کره رو تماشا کرده بسیار ممنون شده بود. من اهمیت این صورت ها باز اکثر رو گویم که این صورت ها حاضر هم منبعی ایجاد می باشد، منبعی برای بسیار متخصصان. من مثلا تئاتر میراث در سمرقند عمل میکند. در اونجا لباس های مردمی ما رو از قدیم سر کرده تا زمان ما نشان میدن و اولین لباس هایی که نشان میدن از همین رسم های دیواری گرفته شدند. باز یک صورت دیواری که در همین جا من دیده ایستادم در قایق نشستنی نمیدونم پادشاه ها باشن، شاهزاده ها باشن یا اینکه ملکه ها باشن که بسیار هم دقت مرا جلب نمود. بیاید خوبش ما با خود متخصص مراجعت نماییم که بفهمیم که در این یک قایق زیبا که حتی اسباب های موسیقی هم تصویر کرده شده است چی کشیده شده باشد. به سوال شما من چون این جواب رو دادم حرکت میکنم. در این قایقی که ما دیده ایستاده قایق سرخ گفتیم
در این قایق از رسوم اولم بار سمرقند باستانی ما رو مناسبت های دیپلماتی با خیتای داشته ایستادگیش رو تصویر کرده است. یعنی در آنجا خیتایی ها هستند. خیتایی ها هستند. یعنی در این قایق سرخی که شما دیده ایستاده در اینجا زنهای خیتایی ها تصویر یافتند. در این مرکز دیوار باشه یکی از فیگوراهای مرکزی اون زنی که ملکه ایستاده است. تصویر ملکه با دیگر تصویرها نگاه کردم با کلانتر عکس کرده شده است. برای چی؟ برای اون که در قدیم رسوم ها اساسی قهرمان ها رو از دیگر قهرمان ها به نگاه کردن و کلانتر کرده تصویر میکردن و در همین اسلوب رو ما در اینجا دیده ایستادیم. و باز یک هم خیلی سوال شده بود، یعنی موسیقی اسبابی برای چی؟ برای اون که اینها با شهر سمرقند با همین مراسم ها این وابسته باشد در کار، چون که خوش خرسندی ذوق شوق با ذوق شوق با خوش خرسندی این اسباب‌های موسیقوی وابسته می باشند و این چیز به این تصویر کرده شده است. یا اینکه غیر از این ما همین خیلی با خلاصه می آمده استودن که ارکئولوژی ما اینها زنهای خیتایی این ملکه رو به شهر کمدار سمرقند شاه برخومن آورده استوده باشند در کار میگفته که همین خیلی خلاصه ها هست. و باز یک تصویر عجیبی رو من در اینجا دیده ایستادم که یا شکار باشد یا اینکه شکارچیان باشند که همراهی حیوان‌ها هر بزرگ دارند. در اینجا صحنه شکار جای گرفته است. برای اون که قدیم شناسایمون همین طور خلاصه به آمدند که من همین سفیرانی که از هر یک کشور به سمرقند باستانی مهون تشریف آوردن اینها در راه به دشواری ها دوچ آوردن. مثلا اینها با حیوان های درنده وحشی ها دچار آمده در شکار قهرمانی نشان دادن و این قهرمانی آنها رو رسوم در این دیوار عکس کرده توانسته است، چون که این سفیران دشواری ها به دوچ آمده در شهر قدیم سمرقند یعنی حکمدار سمرقند شاه برهمن تشریف خود را آوردند. عکس کرده شده است در صورت دیواری دو مرد در بالای شتر. من همین رسم ما اکثرا در بالای بسیاری از کتاب ها، رساله های تاریخی، عموما نوشتجات های بسیاری در کتاب ها دیده می توانیم. چی عکس کرده شده باشد؟ متخصص ها با اون کمتر گفتند که در اینجا منظره های عید کردن نوروز عجم است. فصل نوروز است، ایامی بهار گل شکفت و گشت لالم لالزار گویان. ما همیشه نوروز قدیمه را جشن میگیریم و متخصص با ما گفتند که تاریخ قدیمه دارد پیدایش نوروز. بیایید برای روشنی انداختن ما باز به متخصص مراجعت کنیم. صورت دیواری این دیواری جنوبی نام دارد، یعنی در این دیوار اساساً از قدیم ماندگی از اولاد و اجدادهای مهم ماندگی مراسم یعنی عید نوروز عکس خود را یافته است، چون که در عید نوروز زردشتی ها این آتش پرستان بوده که چون که پیش از دین اسلام در سمرقند سعودی ها با دین آتش پرستی عبادت میکردند. از همین دین زردشتی در عید نوروز در عرفه نوروز در قدیم آدم ها یعنی سعودی ها خود پدر و مادران گذشتگان قبرهاشون زیارت میکردگی و این زیارت همین مراسم عکس خود رو در این دیوار جنوبی یافته است. اکنون ما با مضمون معنای این دیوار با شما شناس میشویم. یعنی شاه برهمن این حکمدار سمرقند او با اعیان‌های سرای ملکه و نزدیکان ملکه در اینجا تصویر خود را یافتند. اینها در عید نوروز به سیر برآمده اینها حکمدار سمرقند پدر و مادری خود قبر پدر و مادری خود را در اینجا زیارت کردن او عکس خود را یافته است. برهمن
بر این زیارت نه اینکه فقط نزدیکان خود بلکه در اینجا در این دیوار 4 پرنده های سفید عکس خود را یافتند و از رنگ خاکستر رنگ داشتگی اسب تصویر خود را یافته است. برای چی رنگ خاکستر رنگ سیاه نه، رنگ خاکستر رنگ؟ چون که زردشتی ها آتش پرستان در وقت زیارت آنها فقط اسب خاکستر رنگ را میبردگی. برای چی؟ برای اون که رنگ خاکستر رنگ داشتگی اسب ها فقط برای قربانی اینها استفاده میبردگی. از اینجا همین خیلی خلاصه به آمدن ممکن که یعنی ورخومن با نزدیکان خود پدر و مادر خود رو قبرشون زیارت کرده و در اینجا اینها این 4 پرنده سفید رو خاکستر رنگ داشتگی اسب رو آورده و قربانی آوردنشون رو تصویر کرده است رسام. و از اینجا همین خیلی یک خلاصه به آمدن ممکن که از قدیم این زیارت کردن یعنی اولاد و اجدادها رو قبرهاشون زیارت کردن این از قدیم موندگی عنعنه ها می باشد. و غیر از این برای چی در اینجا اساساً 4 پرنده سفید رو برای چی؟ برای اون که 4 پرنده سفید این پرنده های بخت می باشند. اینها رو پرنده های بخت می نامند. و از همین جا باید خلاصه به آمدن ممکن که گذشتگان رو اولاد و اجدادهای گذشتگان خاطرهاشون یاد کردن براش در اینجا رسام این چیزها رو عکس کرده است. بینندگان محترم باز یک دیتالی خرد بار یک چیزی مهمه که در همینجا میخوایم دقت شما رو ما روانه سازیم. ما در اینجا در دست یکی از کنیزک‌ها نوشتجات سوختی تا دوره ما بسیار هم خوب است که آماده رسیده است و در اینجا نوشته شده است که نزدیکان کلی نزدیکان عروس. این از آن دلالت میدهد که اگر ما کمتر به این طرف رویم در اینجا فیل عکس کرده شده است و در برای فیل ملکه حکمدار شهر سمرقند و ارجمند در اینجا تصویر کرده شده است. من تماشاچیان محترم شکل که شنیدید این اثری بزرگی رسامی این یک یادگاری های خلقمان می باشد و این نشان میدهد که تا اصطلاح عرب ها در آسیا میانه رنگ تصویر مانومنتالی بسیار رواج یافته بود و سمرقند مرکزی این صنعت بود. من یک چند سال پیش از این در خال رایون ها موجود در مجلس فعالان رایون ناحیه سیاه برآمد کرده گفته بودم که تمام اهل اروپا از خردسالی آرزو میکنند که به پاریس رفته در موزه لوور صورت لیوناردو داوینچی مونالیزا رو تماشا کنند. جاکاندا دوم نامش این رسم رو آنها با همین روح تربیت کردن از من در همون مجلس گفتم که کی در این زال نشستگان همین رسمی دیواری مشهور افراسیاب رو تماشا کرده است. افسوس که بسیار حتی که هیچ کس تماشا نکرده بوده است. برای من با سمرقند مراجعه کردم میگم که این قدر این رسم دانسته فخری ما شده این رسم چرا که لیوناردو داوینچی رو بدون اروپا اعزاز میکند خلق ما هم این قدر این رسم دیوار رسیده چقدر در سیویلیزاسیون خلق ما تا کدام درجه رواج یافتنش رو از همین رسم فهمیدن ممکن. بنابراین آماده دیده این رو تماشا کرده رفتنشون لازم و از خردسالی ما بچگان رو تربیت کردنمون در کار که آماده این رسم رو دیده خلاصه براش فخر کنند با گذشتگان ما که ما چنین یک اثر سیویلیزاسیون رو ایجاد کردن. همه فرزند ما قابل نآید، همه رهجوی بر منزل نآید. به هر یک تیر یک صید نافتد، ز هر یک شعر بوی دل نآید. یکی ما و صدی ما بگذرد باز، همه نیک و بدی ما بگذرد باز. زمان حق نوبت بود ما را، زمان نوبتی ما بگذرد باز. من بینندگان گرامی شما شماره نوبتی برنامه ادبی موسیقی شامی سمرقند را تماشا کردید و در همینجا ما به برنامه امروزی خود نقطه میگذاریم.
бинандагони муҳтарам, албатта дар тӯли як барнома дар бораи он маводҳои бисёре ки дар музеи таърихи Самарқанд нуҳуфтааст мо маълумотҳои васеъ дода наметавонем. Мана тавре якои Мамарасул гуфтанд, мин баъд қисм онро мо ба барномаамон ҷой дода кӯшиш мекунем ки ба диққати шумо аз саҳифаҳои зарҳалини Самарқанд маводҳои шавқовар, аҷоиб, он чизҳое ки мо шумо худ намедонем, ҳамонҳоро дарёфт намуда ба навор гирифта ба диққати шумоён ҳавола созем. ҳоло бошад бо шумоён худоҳофизӣ мекунем. хайр, шоду пирӯз бошед.